பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்று பெருவாழ்வு. வக்ரதுண்டர். அடுத்தாற்போல வருகிற பெயர் வக்ரதுண்டர். முகத்துக்கு உள்ள பல பெயர்களை அமரம் சொல்லும்போது துண்டம் என்பதையும் பார்த்தோம். பொதுவாக துண்டம் என்றால் முகமானாலும் மூக்கு விசேஷமுள்ள வராகம், கஜம் ஆகியவற்றின் விஷயத்தில் துண்டம் என்பது மூக்கையே குறிக்கும். வராகத்தின் மூக்கு விசேஷம் என்னவென்றால், ஆடு மாடு குதிரைக்கெல்லாம் மூக்கு போக போக சின்னதாகி கொண்டு வந்து முடிகிறது. வராகத்திற்கு முதலில் அதே மாதிரி கூம்பிக் கொண்டு வந்தாலும் சூம்பிக் கொண்டு வந்தாலும் முடிகிற இடத்தில் மூக்கு பெருத்து ஒரு விளிம்பு கட்டி கொண்டு முடிகிறது. யானைக்கோ மூக்கே தும்பிக்கையாக தொங்குகிறது. அந்த தும்பிக்கையைத்தான் துண்டம் என்பது. பட்சிகளுக்கு நீளமாக கூராக போய் புள்ளியாக மூக்கு முடிகிறது. அலகு என்று அதற்கு தமிழில் தனிப்பெயர். சம்ஸ்கிருதத்தில் அதையும் துண்டம் என்றுதான் சொல்வது. உடம்பில் சிரஸ் பிரதானம் என்றால் அந்த சிரசில் மூக்குதான் பிரதானம். வாய் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனால் செய்யும் காரியத்தால் பிரதானம் என்றால் உருவ ரீதியில் மூக்குதான் பிரதானமாயிருக்கிறது. சப்பை மூக்கு, கருட மூக்கு என்று ஒருத்தருடைய அழகையோ விரூபத்தையோ மூக்கை வைத்துத்தான் சொல்கிறோம். அந்த மூக்கிலும் ஸ்பெஷல் அமைப்பாக யானைக்கென்று அலாதியாயிருக்கப்பட்ட தும்பிக்கைக்கு துண்டம் என்று பெயர். வக்ரம் என்றால் வளைசல். அவன் ஒரே வக்ரம் என்று தாறுமாறாக பண்ணுபவனை சொல்கிறோம். வக்ரகுணம் என்று இழுக்காக சொல்கிறோம். ஏன்? நல்ல குணத்தை நேர்மை என்கிறோம். நேராக இருப்பது நேர்மை. நேர்கோடு என்பதுதான் 2 புள்ளிகளை சேர்க்கிற மிகச் சிறிய தூரம். வளைசல் என்பது சேர வேண்டிய புள்ளிக்கு சுருக்க போய் சேராமல் எங்கேயோ சுற்றிவிட்டு போவது. அந்த மாதிரி எதிலும் டைரக்ஷன் தப்பாமல் வழியை விட்டு போகாமல் கோலுக்கு நேராக போவதே நேர்மை குணம். அப்படியே இங்கிலீஷிலும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ் என்கிறார்கள். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்ட்ரெயிட் என்ற அர்த்தமுள்ள ஆர்ஜவம் என்ற வார்த்தையையே நேர்மை குணத்துக்கு சொல்வது. ருஜு என்ற வேர் சொல்லிலிருந்து அந்த வார்த்தை வந்திருக்கிறது. நேராக இல்லாதது கோணலாக இருப்பதால் நேர்மை இல்லாதவரை கோணல் புத்திக்காரர் என்று சொல்கிறோம். அதையே வளைசலும் நேராக இல்லாததுதான் என்பதால் வக்ரபுத்தி என்றும் சொல்கிறோம். வக்ரதுண்டம் என்கிற இடத்தில் வக்ரத்துக்கு கெட்ட அர்த்தம் எதுவும் இல்லை. வளைந்துள்ள தும்பிக்கை என்றுதான் அர்த்தம். பிள்ளையார் தும்பிக்கையை பக்கவாட்டாக வளைத்துக் கொண்டிருப்பதால் வக்ரதுண்டர். ஒரு யானை தும்பிக்கை நுனியை பக்கவாட்டமாக கொண்டு போகாமலே வளைக்கலாமானாலும் பிள்ளையாரோ பெரும்பாலும் இடம்புரியாகவோ அபூர்வமாக வலம்புரியாகவோ நுனியை இடது வலது பக்கங்களில் கொண்டு போய்தான் வளைக்கிறார். அதனால்தான் வக்ரதுண்டர் என்று குறிப்பிட்டு ஒரு பெயர் சொல்லி இருப்பது. வக்ரதுண்ட மகாகாய என்று ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறோம். பிரணவஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் என்று தீட்சிதர் பாடியிருக்கிறார். வலம்புரியாக தும்பிக்கையை வளைத்தால் அதுவே பிரணவஸ்வரூபம். ஓம் என்ற அக்ஷர ரூபம் அப்போதுதான் வரும். ஆகக்கூடி அவர் தும்பிக்கையை நேராக தொங்க விடாமல் பக்கவாட்டாக வக்ரதுண்டமாக கொண்டு போயிருப்பதால் தான் பிரணவஸ்வரூபம் கிடைக்கிறது. வக்ரதுண்டர்
என்று நாமம் கொடுத்திருப்பதன் விசேஷம் அதுதான். கிருஷ்ணன் பண்ணிய திருட்டுக்களை ஸ்மரித்தால் நமக்கு திருட்டு புத்தி போகும். அவன் ராசகேலி பண்ணினதை ஸ்மரித்தால் நமக்கு காமம் நசித்து போகும் என்று சொல்வார்கள். அப்படி விக்னேஸ்வரருடைய வக்ரதுண்டத்தை ஸ்மரித்தால் நம்முடைய வக்ர குணங்கள் போய்விடும். கணபதி காயத்ரியிலேயே வக்ரதுண்டரை தியானிக்கிறோம் என்று இந்த பெயரைத்தான் தியானத்திற்குரிய பெயராக சொல்லி இருக்கிறது. நம் புத்தியை அவர் நேர் வழியில் தூண்டிவிடத்தான் அந்த மந்திரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட மந்திரத்தில் உள்ள வக்ரம் என்றால் அது நம்முடைய வக்ரத்தை போக்குவதாகத்தானே இருக்கும். சூர்பகர்ணர் வக்ரதுண்ட சூர்பகர்ணோ ஹேரம்ப ஸ்கந்த பூர்வஜகா. சூர்பகர்ணர் என்பது அடுத்த பெயர். அதற்கப்புறம் 2 பெயர்கள்தான். சூர்பகர்ணர் என்றால் முரம் போன்ற காதுகளை உடையவர். சூர்பம் என்பது முரம். சூர்பணகை என்றால் முரம் போன்ற நகம் உடையவள். சூர்ப நகா என்பது சம்ஸ்கிருத புணர்ச்சி விதிகளின்படி சூர்பணகா என்று ஆகும். நகமே முரத்தளவு என்றால் எவ்வளவு பெரிய ரூபமாய் இருந்திருப்பாள் என்று யூகிக்கலாம். கஜகர்ணகர் என்று காதை வைத்து முன்னேயே ஒரு பேர் சொன்ன அப்புறம் சூர்பகர்ணர் என்று இன்னொரு பேர் வேறு சொல்வானேன்? கூறியது கூறல் என்ற தோஷமாகாதா என்றால் ஆகாது. மடங்காத குவியாத ஆனைக்காதை நன்றாக விரித்து கொண்டு பிரார்த்தனைகளையெல்லாம் விட்டு போகாமல் முழுக்க கேட்கிறார் என்பதால் கஜகர்ணகர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக பார்த்தோம். ஆனால் அவர் நம் பிரார்த்தனையை மட்டும்தான் கேட்கிறாரா? எப்போதும் எங்கேயும் உள்ள அவர் நாம் பேசுகிற இதர பேச்சுக்கள் எல்லாவற்றையும் கூடத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். அதிலே 3/4 வாசிக்கு மேலே அசட்டு பேச்சாகத்தான் இருக்கும். வேண்டாத விவகாரமாகத்தான் இருக்கும். ஏன், நம்முடைய பிரார்த்தனையிலேயே அநேகம் அசட்டு வேண்டுதலாகத்தான் இருக்கும். அதெல்லாவற்றுக்கும் அவர் காது கொடுப்பது, செவிசாய்ப்பது என்றால் எப்படி இருக்கும்? ஆகையால் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டாலும் கேட்கும் போதே அவற்றில் தள்ள வேண்டியவற்றை தள்ளிவிட்டு ஏற்க வேண்டியதை மட்டும் காதில் தங்க வைத்துக் கொள்வார். அதை காட்டத்தான் அவருக்கு சூர்பகர்ணர் முரக்காதர் என்று ஒரு பெயர் ஏற்பட்டிருப்பது. அதெப்படி? முரம் என்ன பண்ணுகிறது? தானியங்களை புடைத்து உமி, கல் முதலான வேண்டாத சரக்குகளை தள்ளிவிட்டு வேண்டியதான தானியமணியை மாத்திரம்தானே பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறது. உருவ அமைப்பினால் முரம் மாதிரி உள்ள காதுகளை புடைக்கிறது போலவே அவர் சதாவும் ஆட்டிக்கொண்டு இப்படித்தான் நம்முடைய வேண்டாத வம்பு தும்புகளை தள்ளிவிட்டு வேண்டிய, நாம் வேண்டுகிற விஷயங்களை மட்டும் செவிகொள்கிறார். முதலில் வேண்டிய என்கிற இடத்தில் வேண்டாம் என்று தள்ளுவதற்கில்லாத ஏற்க வேண்டிய என்று அர்த்தம். நாம் வேண்டுகிற என்கிற இடத்தில் பிரார்த்திக்கிற என்று அர்த்தம். இப்படி ஏற்கக்கூடியதாக நாம் பிரார்த்திக்கிற விஷயங்களை மாத்திரமே காதில் தங்க வைத்துக் கொள்கிறார். அவர் காதை ஆட்டுவதை விசிறுவதோடு ஒப்பிடும்போது கன்ன மத நீரில் ஜில்லென்று காற்றடிக்க பண்ணி வண்டுகளை விரட்டி விளையாடுவதாக பார்த்தோம். அதையே முரத்தால் புடைப்பதற்கு ஒப்பிடும்போது தாம் சகலத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் அவசியமில்லாததை தள்ளி நல்லதை மட்டுமே காதில் வாங்கிக் கொள்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம். மற்ற மிருகங்கள் மாதிரி குவிந்த காதா இல்லாமல் விரித்த காதாக இருந்து எல்லா பிரார்த்தனையும் கேட்டுக்கொள்கிறார் என்பதால் என்ன அசட்டு பிரார்த்தனை வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம், நிறைவேற்றி கொடுத்து விடுவார் என்று நினைக்க வேண்டாம். எல்லாவற்றையும் கேட்பது வாஸ்தவம். ஆனால் கேட்கும் போதே எது சரியான பிரார்த்தனை, எது சரியில்லாத பிரார்த்தனை என்றும் சீர்தூக்கி பார்த்து சரியானதை மட்டுமே காதில் நிறுத்திக் கொண்டு மற்றதை தள்ளிவிடுவார் என்று புரிய வைப்பதற்குத்தான் சூர்பகர்ணர் என்று தனியாக ஒரு பெயரை சொல்லி இருக்கிறது. ஹேரம்பர், ஹேரம்பர் என்பது அடுத்த பெயர். எனக்கு தெரிந்தவரையில் அந்த வார்த்தைக்கு தாது பிரித்து யாரும் இதுவரை கன்வின்ஸாக அர்த்தம் சொல்லவே இல்லை.
நான் தான் சரியாக தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்னவோ. பாஸ்கரராயர் என்று மகான்கள் கோஷ்டியில் வைத்து மரியாதை செய்ய வேண்டிய ஒரு மந்திர சாஸ்திர மகா பண்டிதர். அவருடைய லலிதா சகஸ்ரநாம பாஷ்யம் ரொம்பவும் பிரக்யாதி வாய்ந்தது. அப்படிப்பட்டவர் கணேச சகஸ்ரநாமத்திற்கும் பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். அதில் ஹேரம்ப நாமத்திற்கு என்ன பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார் என்று பார்த்தேன். ஹேரம்பர் என்றால் சைவ தந்திர பிரவர்த்தகர், சைவ ஆகமத்தை தோற்றுவித்தவர் என்றும், அபரிமிதமான சௌரியம் சூரத்தன்மை படைத்தவர் என்றும் அந்த பாஷ்யத்தில் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறது. பாஷ்யக்காரர் மகா பெரியவர்தான் என்றாலும் நிஜத்தை சொல்ல வேண்டுமானால் அதை படித்தவருடைய குறையாலோ என்னவோ அந்த இரண்டு அர்த்தமும் எப்படி அந்த பேருக்கு கிடைக்கிறது என்று தெளிவுபடவில்லை. ஆராய்ச்சியாளர்களானால் தமிழ் எருமைதான் ஹேரம்ப ஆயிற்று என்கிறார்கள். சமஸ்கிருதத்தின் பெருமை எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் பெயர்களுக்கும் அவற்றின் அக்ஷரங்களை நன்றாக தாது பிரித்து அர்த்தம் சொல்ல முடிவதுதான் என்றாலும் அப்படி இல்லாத எக்ஸப்ஷன்களும் இருக்கின்றன. இன்ன காரணத்தால் இப்படி பெயர் என்று தாது பிரித்து சொல்ல முடிவதே யௌகிகம் என்பார்கள். எட்டிமலாஜிக்கலாக டிரைவ் பண்ணக்கூடியது யௌகிகம். அப்படி இல்லாமல் என்ன காரணமோ தெரியாது, ஆனால் இந்த வார்த்தைக்கு இப்படித்தான் அர்த்தம், இந்த பேர் இன்ன பேர் வழியைத்தான் குறிப்பிடுகிறது என்று இருப்பவை ரூடி. ஹேரம்ப என்ற வார்த்தை இந்த ரூடியில் வருவதாகவே தோன்றுகிறது. பஞ்சபாண்டவர்கள் வனவாசத்திற்கு முந்தி இந்திரபிரஸ்தத்திலிருந்து ஆட்சி நடத்தின போது தர்மபுத்திரர் ராஜசூய யாகம் பண்ண ஆசைப்பட்டு அதற்கு முன்னால் 4 திசை ராஜாக்களையும் ஜெயித்து கொண்டு வருவதற்காக தம்பிகளை அனுப்பினார். அப்போது தட்சிணத்திற்கு போய் அங்கே இருந்த ராஜ்யங்களை ஜெயித்தவன் சகாதேவன். அவன் ஜெயித்த அந்த ராஜ்யங்களில் ஒன்றுக்கு ஹேரம்பம் என்று பாரதத்தில் பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. ஒருவேளை அதுதான் பிற்கால மைசூரோ என்னவோ. மைசூர் என்பது மகிஷவூர் என்பதன் திரிபுதான். மகிஷம் என்றால் எருமை. ஹேரம்பத்திற்கு எருமை சம்பந்தம் சொல்கிறார்களே. அந்த ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சகாதேவனிடம் தோற்று போனார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் தங்களை பற்றி ரொம்பவும் தற்பெருமை அடித்துக் கொள்கிறவர்கள் என்று தெரிகிறது. அதனால் பெருமை பீற்றிக் கொள்பவர்களை ஹேரம்பர் என்று சொல்வதுண்டு என்று தெரிகிறது. அந்த தேசத்திலே விக்னேஸ்வரருடைய எந்த ரூபபேதம் ரொம்பவும் பூஜிக்கப்பட்டதோ அதற்கே ஹேரம்ப கணபதி என்று பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம். இது வெறும் கெஸ் தான், தப்பாகவும் இருக்கலாம். முடிவாக என்ன தோன்றுகிறது என்றால், அர்த்தம் கிர்த்தம் பார்க்காதே, ஹேரம்ப என்ற சப்தம் காதுக்கு நன்றாக இருக்கோ இல்லையோ, என்னை மாதிரியே அதிலே காம்பீரியம் மாதுரியம் இரண்டும் இருக்கோ இல்லையோ, என்னை அப்படி கூப்பிட்டால் பொருத்தமாக இருக்கோ இல்லையோ, பின்னே கூப்பிட்டு விட்டு போயேன், டிக்ஷனரி பார்ப்பானேன் என்று விக்னேஸ்வரரே சொல்லி இப்படி பெயர் வைத்துக் கொண்டார் போல் இருக்கிறது. ஹேரம்ப நாட்டு வாசியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பாரத தேசம் முழுக்கவே பிரசித்தமாகிவிட்டவர் ஹேரம்பர். பாலகணபதியில் ஆரம்பித்து ஷோடச கணபதிகள் என்று 16 மூர்த்திகள் இருப்பதிலும் ஹேரம்ப கணபதி இருக்கிறார். நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஷோடச நாமாக்களிலும் அந்த பெயர் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்முடைய கருணைமா முகிலான காஞ்சி மகான் அவருடைய பெருமையெல்லாம் நினைச்சு
நம்ம தினந்தோறும் ஒரு ஒரு நிகழ்வுகளை நினைவு கொண்டு சந்தோஷமா இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கோம். அவருடைய சன்னிதானத்தினுடைய விசேஷத்தை பற்றி நம்ம கூடவே பார்த்து அனுபவிச்சுன்னு வரோம். எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, வந்த வினை அகற்றும் சந்நிதானம், வளமெல்லாம் பொழிகின்ற சந்நிதானம், வந்த வினை அகற்றும் சந்நிதானம், வளமெல்லாம் பொழிகின்ற சந்நிதானம், வந்த தளை அகற்றும் சந்நிதானம், வந்த தளை அகற்றும் சந்நிதானம், பக்த கருள் செய்யும் சந்நிதானம், பக்தக்கு அருள் செய்யும் சந்நிதானம், சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம், சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம். பேர்பட்ட சன்னிதானம். அந்த சன்னிதானத்தை நெருங்கி நாம தரிசனம் பண்ணும்போது பயபக்தியோட போகணும். பயபக்தியோட அன்பும் கலந்து போகணும். அந்த அன்போட சேர்ந்த பணிவோட சேர்ந்த பயபக்தியோட சேர்ந்த அந்த வினயத்தோட நம்ம அங்க போய் நிற்கும் போது நம்ம கேட்காதையே நம்ம மனசுல இருக்கிறத புரிஞ்சுட்டு பெரியவா எல்லாத்தையும் அருள் பண்ணுவா. சாதாரண மகான்கள் கிட்டயோ பெரியவா கிட்டயோ போகும்போது நம்ம பார்த்திருப்போம், சில வயசானவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா துண்டை இடுப்புல கட்டிண்டு மரியாதையா கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி அவர் முன்னாடி பவ்யமா நின்னுண்டு, கிருஷ்ணன் சொல்றான் இல்லையா, எப்படி இருக்கணும், குரு கிட்ட எப்படி போகும்போது கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி பணிவோடு அவருக்கு பணிவிடைகள்லாம் செய்து அவருக்கு சிசூஷெல்லாம் பண்ணி அவர் விசிராந்தியா இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்டு நம்முடைய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம பெரியவாட்ட போகும்போது வாய் கொத்தி கை கட்டி போய் தான் கேட்கணும். அப்படி இல்லாம நம்ம அங்க போய் நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு அங்க போனா சர்வஜன் முன்னாடி நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் தெரியுமோ, சூரியனை காட்டுற கற்பூரம் மாதிரி ஆயிடுவோம். அந்த சூரிய ஒளிக்கு முன்னாடி கற்பூர தீபாரனை காமிச்சா அது தெரியுமோ கண்ணுக்கு, அந்த மாதிரி நாம் ஆயிடுவோம். இதுக்கு ஒரு நிகழ்வு இருக்கு. என்னன்னா, ஒரு பெரியவாட்டம் ரொம்ப அடிக்கடி போறவர், ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு தான் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கோம்ன்ற நினைப்பு அவருக்கு. பெரியவா எல்லாருக்குமே நெருக்கமானவ தான், யாருக்கும் நெருக்கமா இல்லவும் இல்லை. அவர் ஒரு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறதுனால சில சமயம் கொஞ்சம் ஓவராவே அவர்கிட்ட பெரியவாட்ட பேசுறதும் உண்டு. பெரியவாள் அதை கண்டுக்க மாட்டார். ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சு, தரிசனத்துக்கு போயிருந்தவர் மறுநாளை காத்தால ஸ்ரீராமநவமி விழா. ஆனா இவர் முதல் நாள் ராத்திரி கிளம்பி ஊருக்கு போறதாவும் இல்ல, ஸ்ரீராமநவமிக்கு இருந்து மடத்துல பூஜையெல்லாம் பார்த்துட்டு போற மாதிரி இல்ல. நேர பெரியவாட்ட போய் ராத்திரிக்கு சொல்றார், நான் நாளை காத்தால கிளம்பி ஊருக்கு போறேன், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுக்கணும். பெரியவா சொல்ற, நீ ஊருக்கு போறதா இருந்தா இன்னைக்கு சாயங்காலம் ராத்திரி பஸ்லயே போயிட்டேன்னா நாளைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு ஸ்ரீராமநவமி ஆத்துல கொண்டாடலாம். இல்ல இங்கேயே தங்கிட்டேன்னா நாளைக்கு மடத்துல பூஜையெல்லாம் பார்த்து ஸ்ரீராமநவமி விழாலெல்லாம் கலந்துட்டு பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா மத்தியானமா கிளம்பி நீ ஊருக்கு போலாம். நீ ரெண்டும் இல்லாத ரெண்டும் கட்டான இப்ப போறேங்கிறியே அப்படின்னு பெரியவா கேட்டோன்னு அவர் சொல்றார். அவர் விதண்டாவாதி, எதுக்கெடுத்தாலும் ஏதோ பெரிய தர்க்கவாதம் பண்றதா நினைச்சுன்னு ஏட்டிக்கு போட்டியா ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பார். ஒரு பெரியவா கிட்ட தனக்கு இருக்கிற ஒரு சுவாதந்திரியத்தை அப்படி ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடியவரா அவர் இருந்திருக்கார். அதான் சில அசத்துன்னு சொல்லுவோமோ இல்லையா, அந்த மாதிரி சில சமயங்கள் சிலதுகள் அப்படிதான் நடந்துடும். அப்புறம் நன்னா வாங்கி கட்டிக்கும் இல்லையா. இவர் உடனே பெரியவா அப்படி சொன்னோன்னு இவர் சொன்னார், எல்லா பெரியவா எனக்கு நான் வேதத்தில் என்ன சொல்லிருக்கோ அதுக்கு மாத்திரம்தான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, மற்றதுக்கெல்லாம் வேதத்தில் இதாததுக்கெல்லாம் நான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுக்கறது இல்லை. அதோட இந்த ராமன் கிருஷ்ணன் அவள்லாம் நம்மள மாதிரி மனுஷா தானே, அப்புறமா பிறந்தவா தானே, இப்படி வேதத்துல சொல்லிருக்கிறவன் நடந்து காமிச்சா அவ்வளவுதானே, நாமளும் அது மாதிரி வேதத்தை சொல்லிருக்க மாதிரி நடந்துட்டு போலாமே. எனக்கு இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி ராமநவமி எல்லாம் அவ்வளவு ஈடுபாடெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதான் நான் காத்தால இருந்து நான் போய்க்கிறேன், நீங்க எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னாரே பார்க்கணும். சொன்ன வந்தது
அப்படி கேட்டா மகா பெரியவா அப்படியே சுனாமி மாதிரி பொங்கி வந்துட்டா. மகாபெரிவாளுக்கு கோபம் வந்தா இந்த அண்டமே தாங்காது, இந்த விஸ்வமே தாங்காது. உடனே பெரியவா அப்படியே கிருகிருன்னு அப்படி ஒரு கருணா சாகரனாக இருக்கக்கூடியவர் பொங்கி அலையோடு கூடிய ஒரு சைக்ளோன் மாதிரி ஆயிட்டா. ஓஹோ, வேதத்துல இல்லாத எதையுமே நீ ஒத்துக்கிறது இல்ல, பண்றது இல்லையா? அப்ப காலங்காத்தால எழுந்த உடனே டூத் பேஸ்ட் அப்புறம் காஃபி இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லியிருக்கா? சோப்பு தேய்ச்சி குளிக்கிறிய அந்த சோப்பு வேதத்துல இருக்கா? உங்க ஆம்டையா கிரைண்டர்ல அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடுலாம் வைக்கிறா, அந்த கிரைண்டரும் குக்கரும் வேதத்துல சொல்லியிருக்கா? எல்லாத்தோட ஆபீஸ்னு ஜீவனத்துக்கு போறிய சூட்டெல்லாம் போட்டுண்டு அது எந்த வேதத்துல பாருக்கு? சரி, வேதத்துல பிராமண ஜாதிக்காரெல்லாம் ஆபீஸுக்கு உத்தியோகம் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கா? ஆபீஸ்க்கு ஸ்கூட்டர்லயோ பஸ்லயோ பிடிச்சு போறியே, அந்த வாகனாதிகள்லாம் எந்த வேதத்துல இருக்கு? சரி, மின் விசிறிங்கிற, மின் விளக்குங்கிற, சினிமா டிக்கெட்டுன்னு வாரம் சினிமாவுக்கு போற, இத்தனையும் வச்சுட்டு இருக்கே, இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்றதையா நீ கடைபிடிச்சுட்டு இருக்க? வேதத்துல இன்னொன்னு தெரியுமோ, எந்த இடத்துலயும் ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மடம்னு வச்சுட்டு பப்ளிக்கா பூஜை பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்படிலாம் ஒன்னும் இருக்கு, இன்னும் இருக்கு இல்லப்பா. ஒன்ன மாதிரி மேதைகள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன வேணாலும் பேசலாம். ஆனா இப்ப நீ எங்கிட்ட கேக்குற இந்த பிரசாதம் இருக்க, அது கூட வேதத்துல எங்கேயாவது சொல்லிருக்கோ? இல்லையே. அதனால உனக்கு பிரசாதம் எல்லாம் வேண்டாம். நீ வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அதை மட்டும் நீ மதிச்சு நடந்துக்கோ. நீ பெரிய பிராக்யன் இல்லையா, நீ போயிட்டு வா, பிரசாதம் எல்லாம் ஒன்னும் தரல, போயிட்டு வான்ட்டா. அப்பதான் அவருக்கு உரைச்சது, ஐயோ பெரியவாட்ட நம்ம தப்பா பேசிட்டோமே, இந்த மாதிரி அதிக பிரசங்கத்தனமா நடந்துட்டோமேன்னு சாஷ்டாங்கமா காலில் விழுந்து, தவ சிரேஷ்டர் இல்லையா, அதனால காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கோரி, தெரியாதனமா பேசிட்டேன் பெரியவா, பெரியவாட்ட இருக்கக்கூடிய உரிமையில எடுத்துன்னு நான் அந்த மாதிரி பேசிட்டேன், என்னை நீங்க மன்னிச்சுடணும், நான் அந்த மாதிரி பேசிருக்கவே படாது, ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், அபிஷ்டு நான் மன்னிச்சுடணும்னு காலில் விழுந்தோன்னு பெரியவா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரு ஒரு இறங்கி வந்தா. கொஞ்சம் கோபம் தணிஞ்சது. தணிஞ்ச அப்புறம் சொன்ன, வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதெல்லாம் நடத்தி காமிச்சா மகரிஷிகள், அதை நடத்தி காமிக்கிறதுக்காக பகவானே பண்ணின அவதாரங்கள் தான், ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் தான். உபனிஷத்துகள்லாம் வேதத்தில் இருக்கிறத தான் சொல்றது, அதனுடைய கிளைகளா தான் இருக்கு. இதிகாச புராணங்கள் எல்லாமே நமக்கு என்ன எடுத்து காட்டுறதுன்னு வேதத்தில் சொல்லிருக்கிறது எப்படி எல்லாரும் வாழ்ந்து காமிச்சா அப்படி நாமளும் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே தவிர இதெல்லாம் நம்ம அங்கிருந்து கண்ணாப்பனான்னு அப்படிலாம் நம்ம அதெல்லாம் எதிர்த்து எல்லாம் பேசக்கூடாது. அந்த காலத்துல குதிரை வண்டியில் தான் போனா, ஆத்துல போய் குளிச்சுட்டு வந்தா, குளத்துல குளிச்சுட்டு வந்தா. இன்னைக்கு அப்படியா பண்றோம்? நம்ம எலக்ட்ரிக் சமாச்சாரமாவே நம்ம எல்லாமே உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? டூத் பேஸ்ட்ல இருந்து காஃபில இருந்து எதுவுமே வேதத்துல சொன்னது கிடையாது. அதெல்லாம் நம்ம பிராமணாலெல்லாம் அனுஷ்டிக்கிறா. ஆனா வேதத்தை சொல்றது எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஸ்ரீராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, ஹரிகதை, பஜனை இதெல்லாம் வேத வழியில நம்ம நமக்கு ஒத்தாசை பண்றதுதான். நம்ம நல்ல கதி சேர்றதுக்கு, வேத வழியில போறதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் ஒத்தாசை பண்ணக்கூடியதுதான். இதுக்கு மூலம் வேதம் தான். நம்மளெல்லாம் உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி இந்த சமாதானங்கள்ல மனசுக்கு ரஞ்சகமான முறையில வேதம் வகுத்து கொடுத்துருக்கு. அதனால இந்த வாஜபேய யாகம் பண்றதுல இருந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ற வரைக்கும் ஒரே சனாதன தர்மத்தை வேலேந்து தோன்றின கலையாதான் நம்ம பார்க்கணும். நீயும் ஸ்ரீராமநவமி பூஜை மாதிரி சின்னதா ஆரம்பிச்சு வாஜபேய யாகம் பண்ற வரைக்கும் மேல மேல அபிவிருத்தி ஆகணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால இங்கேயே நீ வழக்கமா மடத்து பூஜையோட ராமர் பூஜையும் பாரு. பிரசாதத்தை 2 பிரசாதமும் தரேன், சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போய் சேரு ஊருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கருணையோட, தாயனும் மேலான நம்ம பெரியவா கருணையோட அவரை மன்னிச்சு, சரி நீ ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாலாம். இவர் என்ன பண்ணிருக்கார், என்ன மானன மயங்கி மதியினை இழந்து மாயவரைதனில் விழுந்தேனே, தானெனும் அகந்தையில் தன்னையே மறந்து தவிக்கிறேனதனை அறியாயோ, யானென்றும் யாவையும் எனதென்றும் உலகில் இரும்பாந்திருத்தலை களையாயோ, தேனென உந்தன் தெவிட்டா நல்லுரை தந்தே எனக்கு அருளாயோ, ஊனினை உருக்கியே உளமதில் ஒளியாய்
விளக்கினை ஏற்றிட இசையாயோ ஞானமே வடிவாய் காமகோட்டி வளர் சந்திரசேகர பெருமானே. ஞானமே வடிவாய் காமகோட்டி வளர் சந்திரசேகர பெருமானேன்னு நாமளும் பாடி பெரியவா கிட்ட தெரிஞ்சோ தெரியாதோ நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோமோ பேசியிருக்கோமோ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு நம்மளை கடத்தியறதுக்கு அவர் அருள் பண்ணணும்னு வேண்டிப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1967-68 வருஷத்தெல்லாம் தன்னோட பாரிஷான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே ஆந்திர பிரதேசத்தில் கோதாவரி ஜில்லாவில் பல இடங்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணுறதை பார்த்துட்டு வரும். அப்படி வரத்தே 1968 வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஏலூரு அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த ஏலூரில் சிவராத்திரி எல்லாம் அங்கே இருந்தா, ஏலூரில் இருந்தா. அந்த ஏலூரில் இருக்கிறதே 1968 வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் கும்பகோணத்தில் மகாமகம் வந்தது. இந்த மகாமகம் அப்படிங்கிறது முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், குரு சிம்மராசியில் பிரவேசிக்கிறதே மகா நட்சத்திரத்தில். இது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தான் நடக்கக்கூடியது ஜோதிஷ ரீதியாக. அது ரொம்ப புண்ணிய காலமாக இருக்கிறதுனால இந்த மகாமகத்தில் கும்பகோணத்தில் ஒரு பெரிய விழா நடக்கிறது. வடதேசங்களில் எப்படி கும்பமேளா நடக்கிறதோ அது மாதிரி இங்கே தென் திசையில் நடக்கிற ஒரே கும்பமேளா இந்த மகாமகம், கும்பகோண மகாமகம். இந்த கும்பகோண மகாமகத்தை இதுக்கு முன்னால் எல்லா மகாமகத்துக்கும் அநேகமாக பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. நேரையே போய் அங்கே மகாமக குளம்னு இருக்குது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 68 வருஷம் மகாமகத்தும் போது என்ன பண்ணால் பெரியவா ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஏலூரில் இருந்தா. அதனால் இவ்வளவு தூரம் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு முடியல. காரணம், பின்னால அதே ஆந்திர பிரதேசத்தில் பத்ராஜலத்தில் கும்பாபிஷேகம் வரப்படுது. இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரதா பெரியவா வாக்கு கொடுத்துருந்தா. அதனால இப்போ திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு அங்கே போக முடியாதுங்கிறதுனால அங்கேயே யாத்திரையில் இருந்தா. இது 68 வருஷம் மகாமகத்துக்கு பெரியவா என்ன பண்ணுச்சுன்னா கும்பகோணம் மடத்தில் ஒரு அதிருத்ர யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சங்கல்பம் பண்ணி அதை அதிருத்திரத்தை பண்ண சொன்னா. இந்த அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறதுலாம் முன்னமே பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப விமர்சையாக பண்ண வேண்டியது 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியம். இந்த 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியத்தில் பெரியவா சொன்னா அதிருத்ரத்தை ரொம்ப விமர்சையாக நன்னா பண்ணணும். அதே போல அன்னதானம் ரொம்ப விஸ்தாரமா சிறப்பா அன்னதானம் பண்ணணும். இந்த யாத்ரீகர்கள்லாம் மகாமக ஸ்நானத்துக்காக வர இந்த உற்சவத்துக்கு வர 11 நாளைக்கு வரவாளுக்கு எல்லாருக்கும் எப்போ வந்தாலும் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணச்சுன்னா, கும்பகோணத்தில் பிரபல டாக்டர் MK சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு இந்த சுப்பிரமணியர் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணினா பெரியவா. அதில் காமகோடி கோபாலையர் அப்படிங்கிறவர், கோனேராஜபுரம் சீனிவாச ஐயர், நெப்பத்தூர் பாலு ஐயர், அலவந்திபுரம் கிட்டு ஐயர், அப்புறம் புளியஞ்சேரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர், இன்னும் பல பக்தார்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த அதிருத்ரத்தை பெரியவா ஆனபடி சிறப்பாக நடத்தணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணினா. 120க்கு மேலே 121 பேரை வச்சு வைதிகாலை வச்சு நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். அதுக்கு அந்த காலத்தில் 1 லட்சம் போல செலவு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் போட்டா. இந்த 1968 வருஷம் 1 லட்சம் செலவழிச்சு ஒரு அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேலில் பண்ணக்கூடியது தான். இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா எல்லாரும் மிராஸ்தார் இதெல்லாம் இருந்ததுனால சௌரியம் உள்ளவாளாக இருந்ததுனால இந்த 1 லட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமாக வசூலாகி பெரியவா சொன்னபடியே மடத்தில் பிப்ரவரி மாதம் 3ஆம் தேதி 68 வருஷம் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இது ஆரம்பமாகி 11 நாள் தொடர்ந்து நடந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி இந்த அதிருத்ரம் பூர்த்தியாச்சு. அந்த சமயத்தில் அதிருத்ரம் பூர்த்தியானோடனே அந்த கலச தீர்த்தங்கள்லாம் மேலதாள வாத்தியங்களோடு எடுத்துன்னு எல்லாருமா போய் மகாமக குளத்துக்கு போய் இந்த மகாமக குளத்துலேயே எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா, அதிலேயே ஊத்திட்டா. ஏன் இப்படி பண்ணான்னார், இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்தை எல்லாரும் அவாவா தலையில புரோஷனம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்றதை விட அந்த குளத்துல சேர்த்துட்டாக்க சங்கமம் ஆயிடுத்துனாக்க இனிமே இந்த மகாமகத்துக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்ணின பலனும் அவளுக்கும் அபிஷேகம் பண்ண பலனும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பெரியவா அப்படிதான் எந்த காரியத்தை பண்ணினாலும்
இப்படி எல்லாம் பார்த்து 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 பண்ணுவா. இந்த பெரியவா உத்தரப்படி அங்க கொண்டு போய் சேர்த்தா. அது ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த அதிருத்ரம் எல்லாம் பூர்த்தியாச்சு. அப்போ அன்னதானம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா இல்லையா. கும்பகோணம் சங்கர மடத்திலையும் நடந்தது. சாரங்கவாணி சுவாமி கோவில் அப்படின்னு ஆறாமுதன் அப்படின்னு அந்த கோவில்ல, ராமசுவாமி கோவில் அப்படின்னு ராமர் கோவில், இந்த ராமசுவாமி கோவில்ல, சாரங்கபாணி கோவில்ல, கும்பகோணம் மடத்துல, இந்த இடத்தெல்லாம் பிரபலமா பிரபாதமா பந்தல்லாம் போட்டு ரொம்ப விமரிசையா அன்னதானம்லாம் நடந்தது. அந்த வருஷத்துல மகாமகத்துக்கு வந்தவா கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 10 லட்சம் பேர் வந்துற ஒரு கூட்டம் அப்படின்னா கும்பகோணம் ஊர் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். அந்த ஊர்ல ஒரு 10 லட்சம் பேர் ஒரே சமயத்துல இருந்தா எவ்வளவு எப்படி இருக்கும். அப்படி கோலாகலமா நடந்தது. அந்த சமயத்துல தான் பெரியவா அதிருத்ரம் பண்ணி அன்னதானம் பண்ண சொன்னா. அந்த அதிருத்ரம் பெரியவா ஸ்நானம் ஆந்திரால இருந்ததுனால மகாமக ஸ்நானம் இந்த அதிருத்ரத்துல தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணிக்க முடியாத இது இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணினா அந்த கைமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அந்த மகாமகத் அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால அந்த மகாமக குளத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி ஒரு கலசத்துல 2 கலசத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு நேர திருச்சி வந்து திருச்சியிலேந்து பிளேனை பிடிச்சி பக்கத்துல இந்த ஆந்திரால பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல கன்னவரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கன்னவரத்துல இறங்கி, ஏர்போர்ட் இருக்கு, இந்த கன்னவரத்துல இறங்கி அங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கார்ல கடந்து மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு கரெக்டா பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்தத்தை கொண்டு சேர்த்துட்டா. அது இந்த மாத்தியானிக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அப்பதான் அந்த சமயத்துலதான் அந்த லக்னத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க கும்பகோணத்துல இந்த மகாமக குளத்துல ஆதி கும்பேஸ்வரர் முதலான எல்லா சுவாமிகளும் வந்து தீர்த்தவாரி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். அந்த சமயத்துல ஸ்நானம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அந்த தீர்த்தவாரி சமயத்துக்கு இந்த மாத்தியான ஸ்நானத்துக்கு பெரியவாளுக்கு கும்பகோணத்திலேருந்து ஏலூருக்கு தீர்த்தம் போயிடுது. அந்த ஏலூர்ல பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமி அபிஷேகம் பண்ண விட்டு அந்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி அந்த வருஷம் மகாமகத்தை இப்படி நடந்தது. இந்த மகாமகத்துல அதிருத்ரம் பண்ணினா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த ருத்ரத்தினால பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்றோம். அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பிரீத்தி அப்படின்னர், அவர் சிவசக்தியா யுக்தோ ஏதி பவதி சக்த பிரபவிதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் அம்பாளோட சேர்ந்திருக்கிறதே தான் அவருக்கு பரம சக்தி உள்ளவரா இருக்கார். இத்தனை காரியம் பண்ற சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள்லாம். அதனால இந்த அம்பாளையும் வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுனால சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இந்த மகாமக சமயத்துல கும்பகோணத்துல அதிருத்ரம் பண்ணியாச்சு. சோ இப்ப அதுக்கு அங்கமா சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இந்த சண்டி ஹோமத்தை எங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டான்னா அம்பாளுக்குன்னே ராஜதானியா இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இதே கமிட்டிக்காரர்கிட்ட சொல்ல அவ என்ன பண்ணினா இந்த அதிருத்ரத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் செலவுல இந்த அதிருத்ரம் அன்னதானம்னு எஸ்டிமேட் போட்டு பண்ணியிருந்தா. ஆனா அது நிறைய தேவைக்கு மேல பணம் வந்ததுனால அந்த மீந்த பணமும் இருந்தது. இந்த மீந்த பணத்தையும் வச்சுன்னு இன்னும் மேற்கொண்டு பணங்கள்லாம் வசூல் பண்ண சொல்லி காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி இருக்கிற ராஜதானியில இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல மடத்துல சகஸ்ர சண்டி பண்ண சொன்னா. இதுவும் பல வித்வான்கள்லாம் வச்சுண்டு அதுல சாலக்கிராமம் பத்மநாப சோமயாஜி அப்படின்னு ஒரு அந்த ஸ்ரீவித்யால ரொம்ப பிரசித்தமானவர். அவர் தலைமையில பண்ண சொன்னா. மடத்துல அப்பா குட்டி சஷில் அப்படிங்கிற மடத்து வாத்தியார், அப்புறம் மேலமங்கலம் ராமசர்மா அப்படிங்கிறவர், மேலமங்கலம் ராமசாமி சர்மா அப்படின்னு அவரோட பேரு. இவாள தலைமையெல்லாம் இது ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த சகஸ்ர சண்டியில இன்னொரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த பொறுப்பை யார்கிட்ட கொடுத்திருந்தான்னா சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட கொடுத்திருந்தா. சகடபுரம் சங்கராச்சாரிய மடம் அப்படின்னு ஒரு பீடம் இருக்கு. அதுல இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் கர்நாடகால இருக்கிற ஒரு இடம் பீடம். அந்த பீடத்துல உள்ள பீடாதிபதிகள் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லி அவரோட தலைமையில அவரோட வழிகாட்டல்ல இந்த ஸ்ரீவித்யா ஹோமத்துக்கு உண்டான இந்த சகஸ்ர சண்டியை பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு சொல்ல அந்த சகடபுரம் சுவாமிகளும் ரொம்ப பிரியமா வந்து சந்தோஷமா வந்து அவர் ஏற்பாடு பண்ண கர்நாடக தேசத்திலேருந்து வித்வான்கள்லாம் வர எல்லாரையும் வச்சுட்டு இதை ரொம்ப விமரிசையா பண்ணினேன். இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் அப்படின்னோன்னு அவருக்கும் இந்த சகடபுரம் மடத்துக்கும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கு முன்னாள் பீடாதிபதி ராமானந்த தீர்த்தர் அப்படின்னு அவரோட நாமதேயம். ரொம்ப மந்திர சித்தி உள்ளவர். பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி பிரியம். பெரியவாளுக்கும் அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியம்.
ஏதாவது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு மந்திர சித்தி உள்ளவர் அப்படி இருக்கிறதுனால பெரியவா பல பேரை இந்த மந்திரோபதேசங்கள்லாம் வாங்கிக்கணும்னா அவர்கிட்ட போலாம் அனுப்புவா பெரியவா. அப்படி இருந்த ஒரு மகான் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அந்யோன்யமா இருந்தார். பெரியவா மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதே சங்கர ஜெயந்தி நடக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும் மடத்துல, காஞ்சி மடத்துல 5 நாளைக்கு ஆரம்பிச்சு ரொம்ப விசேஷமா நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தீர்த்தத்துக்கு எடுத்துனுமே ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி யானை மேல ஊர்வலம் வருது. இது மாதிரிலாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அதுல பல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல இந்த மயிலாப்பூர்ல நடக்கிறது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் கூடவே இருந்தார். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு கபாலீஸ்வரர் குளம், ஏன்னா பெரிய க்ஷேத்திரமா இருக்கு, அந்த தீர்த்தம் இருக்கு. அந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஆச்சாரியாள் விக்கிரகத்தை அங்க எடுத்துன்னு போய் கபாலி குளத்துல போய் அங்க தீர்த்தவாரி பண்ணி சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அங்க உற்சவம் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி ஊர்வலமா மடம் இருக்கிற இடத்துல சன்ஸ்கிரிட் காலேஜுக்கு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. அப்போ முதலமைச்சராக இருந்தவர் பக்தவத்சலம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலேஜிலேருந்து கபாலி கோவில் வரைக்கும் போற வழி இல்லாம ரோடில் டிராஃபிக் எல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணி விட்டு எல்லாம் பரம ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார் சௌக்கியமா போயிட்டு வரத்துக்கு. யானை மேல ஊர்வலம் வச்சுன்னு ஒரே மக்களமா போறது. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடவே வர. அதுவும் பட்டணத்துல நடக்கிறது, சிட்டியில நடக்கிறதுனா கேட்பானே கூட்டத்துக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா வர. கபாலி கோவிலுக்கு சுவாமி எடுத்துன்னு போயாச்சு, பெரியவா போயாச்சு, எல்லாரும் வந்தாச்சு. அந்த கோவில் குளம் முழுக்கலும் கரை முழுக்கலும் ஜன சமுத்திரமா இருக்கு, வெள்ளமா இருக்கு. அத்தனை பேர் நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு, எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சுத்தீவர பார்த்தீங்கன்னா ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு கத்துறது ஜனங்கள்லாம். அவ்வளவு சந்தோஷம், கோஷம் விண்ணதிர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர கோஷம். அந்த சீனே எப்படி இருந்ததுன்னு, இது ஏதான மயிலாப்பூரா இல்லை இங்கான கைலாசத்துல இருக்கமா, இது எய்தாப்புல இருக்கிறது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா இல்ல ஆதிசங்கரரா அப்படின்னு சந்தேகம் வர அளவுக்கு அப்படி கைலாசமா பகவத் பாதாள் சந்நிதியாவே இருந்தது. அது அப்படி இருக்கிறதே இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் பக்கத்துல நின்று இருக்காரு இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடா இப்ப தெரிஞ்சுடுத்து யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. இவர் திடீர்னு இப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா கேட்டா என்ன இப்போ தெரிஞ்சுடுத்து உங்களுக்கு, யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இப்ப நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னார், வேற ஒண்ணும் இல்ல, பெரியவாளை பார்த்து பகவத் பாதா யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து ஆதிசங்கர் யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னர், பெரியவாதான் பகவத் பாதாள் அப்படிங்கறத சொல்றார். அவர் உணர்ந்தாராம். சொல்றவர் சாதாரண மனுஷர்ல பெரிய பீடாதிபதி மந்திர சித்தி உள்ளவர் சகரபுடம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் சொல்றார். பெரியவாளை பார்த்து பெரியவா ஆதிசங்கர்னு புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, இதோ இத்தனை ஜனங்கள் சொல்றதே, இதுக்கு மேலேயா வேணும் சத்திய பிரமாணம் அப்படின்னு. நாம சொல்ற மொழியோ தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, மக்கள் குரலே மகேசன் குரல் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு விஷயத்த பல ஜனங்கள், ஒரு சத்தியமா இருந்தாதான் ஜனங்கள் எல்லாரும் பொதுவாவே அதை பிரபலமா சொல்லுவா. மக்கள் குரலே மகேசன் குரல்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி இத்தனை ஜனங்களும் சொல்றது ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு இந்த சங்கரர் யாருன்னு சொல்றது. அதனால இந்த பீடம் சத்தியமான பீடம், ஆச்சாரியாளோட பீடம், பெரியவாதான் ஆதிசங்கரர் அம்சம், அவாதான் அவதாரம் அப்படிங்கிறது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் சொன்னார். இது மயிலாப்பூர்ல நடந்தது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள். அதனால இந்த சகடபுரம் சுவாமிகளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் எவ்வளவு அந்யோன்யம் அப்படிங்கிறத சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்பேற்பட்ட இந்த சகடபுரம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளை விட்டுதான் இந்த 68ஆம் வருஷம் காஞ்சிபுரத்துல சகசிர சண்டி யாகத்தை சிறப்பா நடத்த சொன்னா. அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா நடத்த இந்த யாகம் ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. அப்புறம் இந்த பிரசாதத்தை அவள்லாம் எடுத்துன்னு போய் பெரியவாளுக்கு சேர்க்க ஆந்திரால அப்படி நடந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஆந்திரா யாத்திரையில இருக்கிறதே பத்ராஜலத்துல கும்பாபிஷேகம். இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா அங்க போறதா அங்கேயே இருந்தா. இந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு ரொம்ப விசேஷமானது. பரம பக்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு, இந்த ராமதாசர் ராம பக்தர். சங்கீதம் தெரிஞ்சவாளுக்கு, நாம சங்கீர்த்தனம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ராமதாசும் அவரோட சாகித்யம்லாம். இந்த ராமதாசர் கட்டின கோவில், அந்த கோவில் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம்
ரொம்ப அது சிதிலம் அடைஞ்சதுனால அந்த கோவில்ல இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, அந்த பூஜகர்கள் அர்ச்சகர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா, இது ரொம்ப சிதிலமாயிருக்கு, அதை புனருத்தாரணம் பண்ணணும்னு சொல்ல இது ஏற்பாடாகி நடந்துட்டு வருது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு தான் பெரியவா இந்த ஆந்திராலேயே யாத்திரை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்படி ஆந்திரால யாத்திரையில வரத்தே இந்த பத்ராஜலத்துக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக வரப்போறா. அந்த பத்ராஜலத்து கும்பாபிஷேகத்து நடக்கிறதே அதுல ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த பிரச்சனை என்ன, அதுக்கு எப்படி தீர்வு யாரு மூலியமா கிடைச்சது, அதுக்கப்புறம் இந்த கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் எப்படி விமர்சையா நடந்தது, அந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு என்ன, ராமதாசரோட சிறப்பு என்னங்கிறதையும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதை தெரிஞ்சுப்போம். இந்த ராமதாசர், இந்த கோவில் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னா ஹைதராபாத் நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு 2 அண்ணா தம்பிகள். இவா 2 பேரும் மந்திரிகளா இருந்தா, ரொம்ப நிர்வாகத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரா. இந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட மருமான் கோபண்ணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர். இந்த கோபண்ணாக்கு குடும்பம் இருக்கு, கமலாம்பா அப்படின்னு அவரோட சம்சாரத்தோட பேரு. அவளுக்கு குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, குடும்பம் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணினா, இந்த நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா மந்திரிகளா இருந்ததுனால இந்த கோபண்ணாக்கு ஒரு ஜீவனத்துக்காக வேணும்னு என்ன பண்ணா, பத்ராஜலம் தாலுக்காக்கு இவரை ஒரு தாசில்தாரா உத்தியோகம் கொடுத்தா, அவருக்கும் கைங்கரியம் பண்ணுவார், அவரோட ஜீவனத்துக்கு சௌரியமா இருக்குன்னு ராஜாட்ட சொல்ல, நவாப் உடனே சரின்னு இந்த கோபண்ணாவை இந்த பத்ராஜலம் தாலுகாக்கு அவரை தாசில்தாரா நியமனம் பண்ணிவிட்டார். இந்த கோபண்ணாவோ பரம ராம பக்தர். இவர் பத்ராஜலத்துல ராமரை தரிசனம் பண்ணார். ராமரை தரிசனத்தை அந்த ராமர் மேல அப்படி ஒரு ஈடுபாடு. இப்ப இவர் தாசில்தாரா உத்தியோகமும் கிடைச்சது. அந்த வரி பணம் எல்லாம் வசூல் பண்ணுவார் இல்லையா, வசூல் பண்ணவன அதை கொண்டு ராஜாட்ட நவாப்ட கொடுக்கணுமே. இப்படி என்ன பண்ணி இந்த கோபண்ணான்னா, இந்த வரி பணத்தை வசூல் பண்ண உடனே ராமருக்கு கோவில் கட்டுறது, ராமருக்கு ஸ்ரீராமனை உற்சவம் பண்றது, இனிமே ராமருக்கு நகைகள்லாம் பண்ணி போறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, இப்படியே செலவழிச்சிருந்தார். இப்படி வரி பணம் வசூல் பண்ணினத்தை ராஜாட்ட கொண்டு கட்டாத அந்த ராஜாவோட வரி பணத்தை எடுத்து இவர் ராமருக்கு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இது ரொம்ப விமர்சையா பண்ணியிருந்தார். ஹைதராபாத்ல இருந்து ராஜா பார்த்தார், 1 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, 5 வருஷம் ஆச்சு, இந்த பத்ராஜலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து மட்டும் 1 ரூபா இங்க வருமானம் வரல, வரி பணம் ஒன்னான்னு வரல. என்ன ஏதுன்னு உடனே ஆளெல்லாம் விட்டு விசாரிக்க சொன்னா. விசாரிச்சா அங்க இருந்த தாசில்தாரா இருக்கிற கோபண்ணா எல்லாத்தையும் வரி பணத்தெல்லாம் வசூல் பண்ணி ராமருக்கு கோவிலுக்கு செலவழிச்சுருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சா நவாபுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருத்து. இது ஒரு தப்பு தானே. உடனே என்ன பண்ணார், கோபண்ணாவை அழிச்சுன்னு வந்து ராஜா தண்டனை கொடுத்தார். 12 வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை சிறையில போட்டு அனுப்பிச்சுட்டார். கோல்கொண்டால பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இந்த ராமதாசர் இருந்த சிறை அறை அப்படியே வச்சுன்னு இருக்கா. இவர் 12 வருஷம் இந்த கோபண்ணா சிறையில வாடினர். அந்த சிறையில வாடுறதே பல சாகித்யங்கள் எழுதியிருக்கார். அதாவது மகான்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னார், கஷ்டம் வந்தா கூட அதுல இப்ப கூட என்ன புலம்புறது கூட ஐயோப்பான்னு புலம்ப மாட்டா, அப்ப கூட ராமகிருஷ்ணா ஈஸ்வரா பரமேஸ்வரான்னு அப்படிதான் புலம்புறதா இருக்கு. இதுதான் மகான்களுக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம். அப்படி இந்த ராமதாசர் உருகி பாடினதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு சாகித்யமா பஜனை சம்பிரதாயங்கள்லாம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்த இந்த கோபண்ணா அவர்தான் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படிங்கிறோம். அதுல ராமர்ட்ட வருத்தவர், நான் என்ன எனக்காகவே அடுத்து செலவழிச்சுனேன், உனக்கு தானே பண்ணினேன், அப்படி பண்ணினது கூடவா தண்டனை அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் புலம்பரத்தே ராமர் ஒன்னும் செவிசாய்க்கல. உடனே தாயாரான சீதையை பார்த்து சொல்ற, நனுபுரோவ மணி செப்பவே சீதம்ம தள்ளி நனுபுரோவ மணி செப்பவே, என்னை காப்பாத்துன்னு நீ நானும் சொல்லப்படாதா உன் புருஷன்ட்ட அப்படின்னு தாபப்பட்டு சொல்ல, தாயாருக்கு தாங்குமா, குழந்தைகள் கஷ்டப்பட்டா உடனே ராமர்ட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். பாவம் குழந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், நமக்காக தான் செலவழிச்சான், அவன் ஒன்றும் பண்ணிக்கல, இப்போவானும் போய் காப்பாற்றப்படாதா அப்படின்னு சொல்ல, சுவாமீஸ்வரர் அவன் பண்ணினது தப்பு, இப்ப கோவிலுக்கு தான் பண்ணினா, நமக்கு தான் பண்ணினா, சத்காரியத்துக்கு தான் பண்ணினான்னா கூட ஒரு ராஜாவோட பணத்தை வரி பணத்தை வசூல் பண்ணி அதுல பண்றதே ராஜாட்ட சொல்லாத பண்ணினது அவர் பண்ணின தப்பு. அதனால இந்த பாவம் போகணுங்கிறதுக்காக தான் இப்ப 12 வருஷம் அவருக்கு இந்த காராகிரகவாசம் இருந்தது. அதனால அவருக்கு பரிசுத்தமாறதுக்குத்தான் இந்த தண்டனையும் கொடுத்திருக்கு. இந்த தண்டனையினாலே, இது ஈஸ்வர தண்டனையினாலே அவருக்கு பரிபக்குவம் அடைஞ்சுட்டு, அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு, நாம பண்ணின தப்புக்கு
ராஜாவுக்கு விஷ்ணு ஸ்வரூபமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஏன்னா பரிபாலனம் பண்றது விஷ்ணுவோட அம்சமா இருக்கிறதுனால இந்த பிரஜைகள்லாம் காப்பாத்துறவன் ராஜா. அப்பேற்பட்ட ராஜாவும் விஷ்ணு அப்படின்னு தான் நாம ராஜாக்களை அவளை பூஜிக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சம்பிரதாயத்துல வந்திருக்கு. அதனால என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்னு, நாம பண்ற தப்புக்கு நமக்கு ராஜா தண்டனை கொடுத்துட்டான்னா அந்த பாவம் இங்கேயோட போச்சு. அப்படி ராஜா தண்டனை கொடுக்கலன்னா பின்னால தர்மராஜாட்ட போய் நரகத்துல போய் நாம அதுக்கு உண்டானதை அனுபவிச்சானோம். ஒன்னா எய்தர் இங்க அனுபவிக்கணும், இல்லையா அங்க போய் அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் விஷயம் தெரிஞ்சவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னார், எந்த தப்பு பண்ணினாலும் உடனே அதை தப்ப வெளியில சொல்லி அதுக்கு உண்டான தண்டனை இங்கேயே அனுபவிச்சுடுவா. இந்த அக்கௌண்ட் இங்கேயே சரியாகட்டும் அப்படிங்கிறத. அந்த நியாயப்படிதான் ராமரும் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமதாஸ்க்கு இங்கேயே ராஜ தண்டனை அப்படிங்கிற ரூபத்துல 12 வருஷம் கொடுத்தார். இப்ப சொன்ன தாயார்ட்ட இப்ப பரிபக்குவம் அடைஞ்சிட்டான், அவனோட பிராரப்தம் போயிடுத்து. அதனால இப்ப போய் நான் அவனை காப்பாத்துறேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினார், ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் அப்படின்னு தம்பி லக்ஷ்மணனை அழிச்சுண்டு நேர ராஜாட்ட நவாப்ட போனார். நவாப்ட போய் நாங்க கோபண்ணாவோட அசிஸ்டண்ட், அவர் சேர்க்க வேண்டிய பணத்தெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு, அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி 6 லட்சம் மொகரா அப்படின்னு சொல்லுவா. மொகரா அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த 6 லட்சம் பவுன் மொகராவையும் கொண்டு போய் இவா 2 பேருமா ராமரும் லக்ஷ்மணருமா இந்த நவாப்ட கொடுத்தா. நவாப்ட கொடுத்து ரசீது வாங்கிண்டா. இதை திருப்பி அவர் எல்லா பணத்தையும் கட்டிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ரசீது கொடுங்க. ரசீது கொடுக்க ராஜா என்ன பண்ணினான், தானிஷா உடனே அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னு விட்டான். அவர் தான் கொடுத்த கடன்லாம் வாங்கின கடனை கொடுத்துட்டாரு, அதனால அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னா சரின்னு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. இதை ரிலீஸ் பண்ணினோன்னு உடனே திடீர்னு ராஜாவுக்கு இப்போ ஒரு ஆச்சரியமா மனசுல ஒரு ஸ்புரிச்சது. என்னன்னா, யாரோ ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் திடுதிடுன்னு நேர நம்மள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு. இவ யாரு, அதான் ராஜாவெல்லாம் பாக்குறதே இப்படி எல்லாரும் ஸ்ட்ரெயிட்டவே ஓடி போயிட முடியாது. அதுக்கு உண்டான காவல்லாம் இருக்கு, ஆள்லாம் இருப்பா. அவதான் வந்து சொல்லுவா, இது மாதிரி 2 பேர் வந்திருக்கா, நான் அனுப்பட்டுமா, இப்படி எல்லாம் கேட்டுதான் சொல்ற வழக்கம். இப்படி இல்லாத நம்ம பாட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே 2 பேர் வந்தாளே, இவ யாரா இருக்கும், இத்தனை காவலையும் மீறி யாரு இப்படி வந்தா அப்படின்னு போய் விசாரிச்சு பார்த்தா அவள்லாம் சொல்றா, காவல்காரெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இங்க யாரும் இப்படி உள்ள வரோம்னு சொல்லவே இல்லை, நாங்க பார்க்கவும் இல்லைன்னு. இப்படி எல்லாம் விசாரிச்சுன்னு வந்தப்பே தான் அப்புறம் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சது, இது என்னமோ யாரோ என்னமோ நடந்திருக்கு. ராமதாஸை பத்தி தெரியுமே, கோபண்ணாவை பத்தி, இவர் ராமருக்கு பண்ணியிருந்தது, பத்ராஜல ராமதாரை பத்தி எல்லாம் தான் தெரியுமே நவாப்புக்கும். உடனே என்ன பண்ண சந்தேகப்பட்டு நேர ஜெயிலுக்கு வந்துட்டார். ராஜா குதிரை மேல ஏறி வந்து பார்த்தா ராமதாஸ் வெளியில ரிலீஸ் ஆகியிருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்டார். அவர் சொன்ன, நான் அப்படிலாம் ஒத்தனையும் அனுப்பலையேன்னு. இப்ப 4, 3, 7ன்னு கணக்கு புரிஞ்சு கொடுத்தோம். ராமதாசருக்கு கோபண்ணாக்கும் தெரிஞ்சது, நவாபுக்கும் தெரிஞ்சது, அந்த ராமரே தான் தன்னோட தம்பியான லக்ஷ்மணரோட வந்து ராமதாஸ் பட்ட கொடுத்த கடனை அடைச்சிட்டு போயிருக்கார் அப்படின்னு. இப்படி தெரிஞ்சோடனே நவாப் என்ன பண்ணா, ராமதாஸ் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண. ராஜா சக்கரவர்த்தி, இவர் தான் இவரை ஜெயில போட்டிருக்க, தண்டனை கொடுத்துருக்க, ஆனா இவர் இப்ப என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண. என்ன, நீ உனக்காக சுவாமியே நேரம் வந்து இத்தனையும் கொடுத்துட்டு கடனை அடைச்சிட்டு போறாருன்னா நீ நிஜமாவே மகானாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, இப்பதான் இந்த ராமதாசரோட பெருமை, அந்த மகத்துவம் உலகுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இப்படி ராஜா ராமதாஸுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாரு இல்லையோ, ராமதாஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணார், ராஜாவை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சொன்னார், நீ தான் பாக்கியசாலி, நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, நான் தான் உனக்கு பண்ணணும். ஏன்னா நான் இத்தனை ராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி, அவருக்கு உற்சவம் பண்ணி, கோயில் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளவு ஜெயில இருந்து சிரமப்பட்டிருக்கேன், ஆனா எனக்கு தரிசனம் கிடைக்கல, உனக்கு தரிசனம் கிடைச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் தரிசனம் ராமர் ராஜாக்குன்னா கிடைச்ச, நவாபுக்குன்னா கிடைச்சது. அதனால ராம தரிசனம் நேர பண்ணினும் நீ தான் பாக்கியசாலி அப்படின்னு சொல்லி, இன்னுமே நீ இந்த ராமநவமி நான் பண்ணிட்டு வந்த இந்த உற்சவம் எல்லாம் ராமருக்கு பண்ணி நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் அந்த அரசாங்கமே பண்ணிட்டு வந்தது. அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கும் அந்த அரசாங்கத்துல ஸ்ரீராமநவமி உற்சவத்துல அரசாங்கத்துல போய் கலந்துக்கிறார். அப்படிதான் இந்த ராமதாசரோட சரித்திரம். அப்பேற்பட்ட மகான் கட்டின கோவில் தான் இந்த பத்ராச்சலத்துல இருக்கு. அந்த பத்ராச்சல ராமருக்கு அந்த கோவில் சிதிலமடைய அதை திருப்பி புனருத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சந்தர்ப்பத்துல தான் அந்த கணபதி ஸ்தபதி அப்படின்னு சொன்னமே, அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பொறுப்புல இந்த வேலை வந்தது. அப்படி வேலை வரத்தே அதுல பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வர, அந்த பிரச்சனையெல்லாம் எப்படி சால்வ் ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் தொடர்ந்து இருக்கு. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
திருவாசக இன்னிசை வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். காருண்யத்து இரங்கல். தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில் ஒருத்தனே போற்றி உம்பரு தம்பிரான் போற்றி தில்லை நிறுத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி. போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புயங்கனே மயங்குகின்றேன். போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புகலிடம் பிறிதொன்றில்லை. போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புறம் எனைப் போக்கல் கண்டாய். போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. சயசய போற்றி போற்றி. போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி. போற்றி நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் நீர்த்தி. காற்று இயமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே. கடவுளே போற்றி. என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி. விடவுளே உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி. உடல் இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்தருளு போற்றி. சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா சங்கரா போற்றி போற்றி. சங்கரா போற்றி.
மற்றோரு சரணிலேன் போற்றி கோலப் பொங்கரா அல்குல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண் வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண் மங்கையோர் பங்க போற்றி மால் விடை ஊர்தி போற்றி இங்கு இவ்வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே இழித்தனன் என்னை இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி ஒழித்திடு வாழ்வு போற்றி உம்ப நாட்டு எம்பிரானே ஏ எம்பிரான் போற்றி வானத்தவரவர் ஏறு போற்றி கும்பராறு மருங்குல் மங்கை கூற வெண்ணீர போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம்பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி வருக என்று என்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி தருக நின் பாதம் தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப போற்றி பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளிடும் பெருமை போற்றி வார்ந்த நஞ்சையின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி
சார்ந்த நின் பாதம் நாயேற்கு அருளிட வேண்டும் போற்றி. போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய். போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய். போற்றிய உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகினி தோற்றம் இல்லாய். போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய். போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈரின்மையானாய். போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்க்கிலா புணர்க்கையானே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி. தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.